परम शांति। जो ब्रह्म ज्ञान है उससे दुख और अशांति कैसे दूर होती है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान माना पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, ब्रह्मांड के आदि मध्य और अंत का ज्ञान, महाब्रह्मांड के आदि मध्य अंत का ज्ञान। ये जब आत्मा को आ जाता है तब सबसे पहले उसको आत्मज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर तो एक कर्म करने का एक साधन है, तो आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा तो सब जानते हैं कि अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा के लिए पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी केवल ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म स्वरूप माना केवल आत्म स्वरूप, ब्रह्म माना आत्मा, ब्रह्म स्वरूप माना आत्म स्वरूप। तो ब्रह्म स्वरूप बनने के लिए जब गीता ज्ञान पढ़ते हैं तो गीता ज्ञान भी यही कहता है कि तू आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। ये गीता ज्ञान कहता है। और गीता ज्ञान ये कहता है कि ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ये हमेशा हर वीडियो में मैं कहता हूँ, क्योंकि ये गीता के दो महावाक्य अनमोल है। फिर दूसरा है कर्मयोगी जीवन। गीता कहता है कि गृहस्थाश्रम में रहकर, गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, और इसमें रहकर कर्मयोगी बनकर जो मुझे याद करता है अंत में मुझे पाता है, ऊंचते ऊंच परम धाम को पाता है। तो ये ज्ञान शब्द है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म माना आत्म स्वरूप का जो ज्ञान पाता है। तो जब स्वयं को पहचान लेता है, आत्म स्वरूप की अनुभूति करता है, ब्रह्म स्वरूप माना आत्म स्वरूप की अनुभूति करता है, तब आत्मा में माना स्वयं में जो सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा है, आत्मा तो एक लाइट है, लाइट के पहला ही आवरण जो है उसमें सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। तो आत्मा स्वयं को जान लेती, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। तो फिर ये माया की झंझोटों से दूर हो जाता है, माया के दुखों से। माया दुख देती है ना, माया जितना माया के अंदर डूबते हो तो माया से दुख मिलता है। माया माना घोर अंधकार, माया माना दुख दर्द, माया का सागर। तो उसको पता लग जाता है कि ये मृत्युलोक है, अमरलोक तो है ही नहीं। तो जब ये पता लगता है कि ये मृत्युलोक से अमरलोक जाना है, अमरलोक माना परमधाम जाना है, तो कैसे जाए? तो उसको ज्ञान आ जाता है कि लाइफ आफ्टर डेथ का ज्ञान होता है। मैं मरने के बाद यहाँ धरती पर नहीं रहूँगा, ब्रह्म स्वरूप को धारण करके आत्मा स्वरूप में बनकर परमधाम चला जाऊँगा। और परमधाम जाने के बाद महापरमधाम माना महाब्रह्मांड में, माना गैलेक्सी आकाश गंगा में चला जाऊँगा। ये उसको ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा जहाँ से आई है वहाँ से ये वहाँ ही जाएगी। आत्मा जहाँ से आई है वहाँ से जाएगी। आत्मा का जो रचयिता है, आत्मा का रचयिता कौन है? आत्मा का रचयिता ब्रह्म है, या महाब्रह्म है, या परम महाब्रह्म है, या प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है। प्रजापिता ब्रह्मा की जो रचना है वो इतनी कमज़ोर होती है कि वो कभी भी ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनेगी। प्रजापिता ब्रह्मा की जो रचना है वो कभी भी ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनेगी, क्योंकि वो इतनी पावरफुल नहीं है। वो तो बाहर से आई हुई, दूसरे ब्रह्मांडों से आई हुई, दूसरे गैलेक्सी यूनिवर्स से आई हुई आत्मा ही ये ब्रह्म ज्ञान को सुनेगी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति वही कर सकता है। वो ब्रह्म ज्ञानी वही बन सकता है, ब्रह्मर्षि वही बन सकता है। ब्रह्मर्षि, राजऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, ये अलग अलग डेफिनेशन है, सभी अलग अलग आत्माओं की कैटेगरी की। जितना ज्ञान और योग बढ़ता है इतना विश्व कल्याण की सेवा का भावना रहता है। वो समग्र विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, तो सारे विश्व को एक मानता है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के कारण उसको सारे विश्व को सेवा करने का मन में संकल्प आता है, और वो संकल्पों से सेवा करता है। सारा ज्ञान दुनिया को फैलाने चाहता है, मगर सारा ज्ञान तो ब्रह्मज्ञानी तो सब नहीं बनेंगे, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए आत्मा की कैपेसिटी चाहिए, बहुत त्याग और तपस्या चाहिए। गर्भगृहस्थ में रहकर, माया में रहकर, गर्भगृहस्थ माना माया, माया में रहकर मायाजीत बनना, बुद्धि से सबके साथ रहना, बुद्धि हमेशा बेहद के परम पिता में लटकी रहे,
ऊंचते ऊंच परम धाम में बुद्धि लटकी रहे और वहां से पावर उतार कर आत्मस्वरूप बनकर आत्मा की पावर बढ़ाए, आत्मा की परम लाइट बढ़ाए, परम प्रकाश बढ़ाए और आत्मा की शक्तियां बढ़ाए तो आत्मा का ओरा बढ़ेगा। आत्मा का ओरा इतना बढ़ेगा, फिर संकल्पों में शक्ति आएगी। तो जो भी संकल्प विश्व कल्याण के लिए करोगे, सब संकल्प धीरे 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 पूरे होंगे, मगर उसको कर्मयोगी बनकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नष्टो महास्मृति लब्धा आ जाएगा, इच्छा मात्र अविद्या हो जाएगा। हद की कोई चीज़ों के लिए ये माया की कोई चीज, हज की चीज माना माया की चीज़ों में कोई मोह नहीं लगेगा। मन तो उपराम रहेगा, उसका जीवन बहुत ऊंचा हो जाएगी। मीरा जैसा, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मतलब परमात्मा में इतना ज्ञान स्वरूप हो जाएगा, योग स्वरूप हो जाएगा। जीवन में ज्ञान आएगा तो योग आएगा। पहले सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, इसलिए ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान, जितना भी ज्ञान मिले, ज्ञान सागर में डूबना है, विचार सागर मंथन करना है। ये सब चीज आने से समझ आती है, ज्ञान आने से समझ आती है कि सच है झूठ है। तो जो झूठ माना माया, इल्यूजन के पीछे, माया के पीछे जब इंसान भागता है तो दुख ही मिलता है। और जब ज्ञान की सब पीछे भागता है, ज्ञान आता है अलौकिक, लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से पारलौकिक, पारलौकिक से बेहद का परम ज्ञान आता है। बेहद का सनातन धर्म माना धारणा है। जीवन में जो धारणा योग्य है उनको धर्म कहते हैं। तो ज्ञान आने से जीवन बदल जाता है, आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मा धीरे धीरे करके हमेशा माया में रहकर माया से लुप्त होती है। माया उसको छू नहीं पाती, माया उसके पीछे पड़ती है कि ले लो माया, ले लो माया, ले लो, मगर वो समझ जाता है कि ये माया है, मगर माया उसके पीछे आ जाती है। मगर वो माया का भी सदुपयोग कर सकता है। ज्ञानी तो आत्मा, जब माया आती है, माया माना धन वैभव आता है, जब तुम ब्रह्म स्वरूप बनते हो तो माया पीछे पीछे बहुत आती है। आत्मस्वरूप बनते हो तो आत्मा की अट्रैक्शन इतनी होती है कि धीरे धीरे अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे पास शांति के लिए बहुत आकर्षण में आते हैं और तुम परम शांति का ज्ञान देते हो। परम शांति चाहिए तो परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి, బేహద్దు ఆత్మిక పరివారమునకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ బ్రహ్మ జ్ఞానంతో జరిగేటువంటి లాభాలు, వచ్చేటువంటి లాభాలు ఏమిటి, బ్రహ్మ జ్ఞానం యొక్క వినియోగము స్థితి ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ క్లిప్పింగ్ ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఏదైతే బ్రహ్మ జ్ఞానం ఉన్నదో దాంతో దుఃఖము మరియు అశాంతి ఎలా దూరం అవుతుంది. బ్రహ్మ జ్ఞానము అంటే పూర్తి బ్రహ్మాండం యొక్క పూర్తి జ్ఞానము, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క జ్ఞానం, బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య మరియు అంతం యొక్క జ్ఞానం, మహాబ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య మరియు అంతం యొక్క జ్ఞానము ఎప్పుడైతే ఆత్మకు లభిస్తుందో అప్పుడు అందరి నుండి ఫస్ట్ ఆత్మ అని తెలుసుకుంటారు. ఆత్మజ్ఞానం లభిస్తుంది. నేను ఆత్మను అని శరీరంతో భలే కర్మ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటారు. శరీరము వారికి కర్మ చేయుటకు ఒక సాధనము అంతే. ఆత్మ అయితే అందరూ తెలుసుకుంటారు. ఆత్మ గురించి ఆత్మ అజర్, అమర్, అవినాశి అని అందరికీ తెలుసు. ఆత్మ గురించి పురుషార్థం చేయటంలో కూడా నిమగ్నం అవుతారు. మరి బ్రహ్మ జ్ఞాని బ్రహ్మస్వరూపము అంటే కేవలం ఆత్మస్వరూపమే. బ్రహ్మ జ్ఞానము అంటే, బ్రహ్మ జ్ఞాని అంటే
బ్రహ్మస్వరూపము అంటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉండేవాళ్ళు. బ్రహ్మ అంటే ఆత్మ, బ్రహ్మస్వరూపము అంటే ఆత్మస్వరూపము. బ్రహ్మస్వరూపంగా అగుట కోసమే గీతా జ్ఞానం చదవాలి. ఎప్పుడైతే గీతా జ్ఞానం చదువుతూ ఉంటారో దానిలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది, నీవు ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి నన్ను పరమాత్మ తండ్రిని జ్ఞాపకం చేస్తే నేను మీ అందరి సమస్త పాపాలను వినాశనం చేసి అంతిమంలో మిమ్మల్ని నేను ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తాను అని. ఇదే గీతా జ్ఞానం యొక్క సారం. గీతలో చెప్పింది ఇదే. అన్నిటికంటే జ్ఞానము చాలా గొప్పది. జ్ఞానాన్ని మించింది ఏదీ లేదు. అందుకని గీతలో చెప్పారు, నేను జప తప ధ్యాన యోగాలతోటి నేను లభించను, నేను జ్ఞానంతోటే లభిస్తాను. జ్ఞాని ఆత్మగా ఉంటే నాకు జ్ఞాని ఆత్మలంటే విశేషమైన ప్రియం అని కూడా మురళీలో చెప్పడం జరిగింది. గీత శాస్త్రంలో మకరందంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇది సదా నేను కూడా అన్ని వీడియోల్లో కూడా ఈ మాట నేను చెప్తూ ఉంటాను అంటున్నారు బాపూజీ. అంటే బాపూజీ నోటి నుండి గీతాసారము కొన్ని ఈ పాయింట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే గీతా జ్ఞానము రెండు మాటలు, రెండు మహావాక్యాలు చాలా అమూల్యమైనవి. రెండోది కర్మయోగి జీవితం. గీతలో చెప్పబడింది అన్ని ఆశ్రమాల కంటే కూడా గృహస్థాశ్రమము చాలా గొప్పది. గృహస్థ ఆశ్రమంలో ఉంటూ కర్మయోగిగా అయ్యి నన్ను జ్ఞాపకం చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది. అంతిమంలో ఎవరైతే ఇలాగా పురుషార్థం చేస్తారో వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు, ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామాన్ని పొందుతారు అని దాంట్లో చెప్పబడింది. ఇది జ్ఞాన శబ్దము, బ్రహ్మ జ్ఞానము. బ్రహ్మ అంటే ఆత్మస్వరూపము, జ్ఞానము పొందటము అంటే స్వయంను గుర్తించటం, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందటం. బ్రహ్మస్వరూపము అంటే ఆత్మస్వరూపము, అనుభూతి పొందటము. ఎప్పుడైతే ఆత్మలో స్వయం ఆత్మను గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటారో అప్పుడు స్వయంలో ఉన్నటువంటి రికార్డులన్నీ కూడా వాళ్ళకు తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. ఆత్మ ఒక లైట్ స్వరూపము. ఆత్మ యొక్క ఫస్ట్ ఆవరణ శక్తి, దాని లోపల రికార్డింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఆత్మ స్వయం తెలుసుకోవాలి, నేను ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అని. మరలా ఈ యొక్క మాయ జంజాటకం నుండి కూడా దూరంగా అయిపోతూ ఉంటారు కూడా. ఆత్మను తెలుసుకున్న వాళ్ళు, పురుషార్థం చేసిన వాళ్ళు మాయా జంజాటకం నుండి దూరం అయిపోతారు. మాయ యొక్క దుఃఖాల నుండి కూడా దూరం అవుతారు. మాయ దుఃఖాన్ని ఇస్తూనే ఉంటుంది. మాయ లోపల మునిగిపోతే దుఃఖ పెడుతూనే ఉంటుంది. అందుకని మాయ అంటేనే ఘోర అంధకారం. మాయ అంటేనే దుఃఖము, బాధ, చింత యొక్క మాయ సముద్రము. ఇది తెలుసుకున్నప్పుడు దాని నుండి ఆత్మ జ్ఞానంతో, బ్రహ్మ జ్ఞానంతో బయటపడతారు. ఇదంతా కూడా మృత్యులోకము, అమరలోకం కాదు అని ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో ఈ మృత్యులోకం నుండి అమరలోకానికి వెళ్ళిపోతారు. అమర జ్ఞానం అంటే పరంధామం యొక్క జ్ఞానం ఎలా పొందుతారు అనేది జ్ఞానం బేహదు పరమ జ్ఞానంతో లభిస్తుంది. వారికి ఎప్పుడైతే జ్ఞానం వస్తుందో లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ యొక్క జ్ఞానం లభిస్తుందో వాళ్ళు ముందే మేల్కుంటారు, జాగృతమవుతారు. నేను చనిపోయిన తర్వాత ఈ భూమి మీదకి వచ్చేవాడిని కాదు, బ్రహ్మస్వరూపాన్ని ధారణ చేసి ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి పరంధామానికి వెళ్ళిపోతాను. పరంధామానికి వెళ్ళిన తర్వాత మహాపరంధామము అనగా మహాబ్రహ్మాండంలోకి, గెలాక్సీలోకి వెళ్ళిపోతాను అంటూ తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆత్మ ఎక్కడి నుండి అయితే వచ్చిందో అక్కడికి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఆత్మ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అక్కడికి వెళ్ళటం అంటే పురుషార్థం చేయాలి. ఆత్మ యొక్క రచయిత పరమాత్మ ఎవరో తెలుస్తుంది. ఆత్మ రచయిత బ్రహ్మ,
మహాబ్రహ్మ, పరం మహాబ్రహ్మ, ప్రజాపతి బ్రహ్మ రచన అనేది వారికి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ప్రజాపిత బ్రహ్మ యొక్క రచన ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా బలహీనంగా అయిపోయారు. వాళ్ళు అసలు బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని వినలేరు. ప్రజాపిత బ్రహ్మ యొక్క రచన అంటే పూర్తిగా పవర్లెస్, బయట నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు, పూర్తిగా బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వేరే గెలాక్సీ నుంచి, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు బ్రహ్మ జ్ఞానంను వింటారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ జ్ఞానం యొక్క అనుభూతి చేసుకుంటే వారు తప్పకుండా ముక్తి, జీవన్ముక్తి వైపు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మ జ్ఞానిగా వాళ్ళు కాగలుగుతారు, బ్రహ్మ ఋషిగా కాగలుగుతారు. బ్రహ్మ ఋషి, రాజ ఋషి, మహర్షి అనేటువంటి వాళ్ళు, సంత్ మహాత్మా అనేవాళ్ళు వేరువేరుగా ఉంటారు. వారి యొక్క డెఫినేషన్ వేరు ఉంటుంది. వేరు వేరు ఆత్మల యొక్క కేటగిరీస్ ఇవన్నీ. ఎంతగా జ్ఞాన యోగాల్లో మీరు పెరుగుతూ ఉంటారో అంతగా విశ్వ కళ్యాణం యొక్క సేవా భావన అనేది కలిగి ఉంటారు. సమగ్ర విశ్వమును వసుదైవ కుటుంబకంగా భావించి, విశ్వం మొత్తాన్ని ఒకటిగా భావించి వారిని ఉద్ధరించటం కోసం విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వ ఉద్ధరణ అనే భావం ఉన్న కారణం వల్ల విశ్వ సేవ చేయటంలో వాళ్ళు మనసులో సంకల్పం వస్తూ ఉంటుంది. సంకల్పాలతో సేవ చేస్తారు. జ్ఞానం యొక్క ప్రపంచాన్ని లోకి వస్తూ జ్ఞానం మొత్తాన్ని, ప్రపంచం మొత్తం వ్యాపింప చేయాలనే కోరిక ఉంటుంది. అనగా బ్రహ్మ జ్ఞాని అయితే పూర్తిగా కాలేరు. ఎందుకంటే అందరూ కాలేరు బ్రహ్మ జ్ఞానిగా. బ్రహ్మ జ్ఞానిగా అవుటకు ఆత్మకు కెపాసిటీ కావాలి, చాలా త్యాగము, తపస్సు కావాలి. గృహస్థంలో ఉంటూ కూడా, మాయలో ఉంటూ కూడా, ఇల్లు వ్యవహారం, కార్య వ్యవహారం చూసుకుంటూ మాయ ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా మాయాజీతుగా అవుతారు. ఇల్లు అంటే దేహము, దేహ సంబంధికులు అంటే మాయే కదా. అయినా వాళ్ళ బుద్ధి సదా బేహద్దు పరంపితతోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలో బుద్ధి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అక్కడి నుండి పవర్ తీసుకుంటూ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఆత్మలో పవర్ పెంచుకుంటూ ఉంటారు. ఆత్మ పరం లైట్ని పెంచుకుంటారు. ఆత్మ పరం ప్రకాశం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మలో శక్తులు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఆత్మ యొక్క ఆరా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ యొక్క ఆరా ఎంత పెరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ సంకల్ప శక్తి పెరిగిపోతుంది. సంకల్ప శక్తితోటే విశ్వ కళ్యాణం కోసం వాళ్ళు సేవ చేస్తారు. విశ్వ పరివర్తన కోసం సంకల్పాలు చేస్తారు. వీళ్ళ సంకల్పాలు నెమ్మదిగా పూర్తవుతాయి. వారి యొక్క పూర్తిగా కర్మయోగిగా అవుతారు. పురుషార్థం చేయాల్సి వస్తుంది. నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ అవుతూ ఉంటారు. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా అవుతారు. హద్దులో ఏ వస్తువులు కొరకు కాకుండా, మాయ ఏ వస్తువు గురించి హద్దులో కాకుండా, మాయ వస్తువులు, మోహం అనేది ఉండదు. దీనికి అన్నిటికీ ఉపరాంగా ఉంటారు. మీ జీవితం చాలా ఉన్నతోన్నతంగా కూడా ఏది అవుతూ ఉంటుంది. మీరాలాగా మరి నాకు ఒక్కడే గిరిధర గోపాలుడు అంటూ ఏక్ బాపు దూజా నా కోయి అనేటువంటి స్థితిలో ఉంటారు. అనగా పరమాత్మలోనే మరి ఐక్యమై వాళ్ళ మనసు, బుద్ధి ఉంటుంది. జ్ఞానం మీరాలాగా ఉంటారు. జ్ఞాన స్వరూపంగా అయిపోతారు. యోగ స్వరూపంగా అవుతారు. జీవితమే జ్ఞానమయంగా అవుతుంది, యోగమయంగా అయిపోతుంది. ఫస్ట్ సబ్జెక్టు జ్ఞానము. జ్ఞానాన్ని మించిన వస్తువు ఇంకొకటి లేనే లేదు. జ్ఞాన సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే పూర్తి చేస్తారో అప్పుడే వారు మనసుని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారు, పవర్ని పొందగలుగుతారు. అందుకనే జ్ఞాన స్వరూపంగా అవుతారు. ఎప్పుడైతే జ్ఞాన సబ్జెక్ట్ను పూర్తి చేస్తారో జ్ఞాన స్వరూపంగా అవుతూ ఉంటారు. ఎంతగా జ్ఞానం లభిస్తూ ఉంటుందో వాళ్ళకి అంతగా జ్ఞాన సముద్రంలో మునుగుతారు. విచార సాగరం మతనం చేస్తారు. ఇవన్నీ రావటంతో వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. జ్ఞానంతో అన్నీ గ్రహిస్తూ ఉంటారు. సత్యమేది, అసత్యమేది తెలుసుకుంటారు. అసత్యమేది, మాయ, ఇల్యూజన్ వెనకాల మాయ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు. వారికి ఇంకా
ఈ మాయలో ఇరుక్కుపోతే వారికి దుఃఖమే లభిస్తుందని తెలుసుకుంటారు. ఎప్పుడైతే వారు ఈ మాట తెలుసుకుంటారో జ్ఞానం వెలకాల పరిగెత్తుతారు. జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది, అలౌకిక జ్ఞానం. లౌకికం నుండి అలౌకికం, అలౌకికం నుండి పారలౌకికం, పారలౌకికం నుండి బేహదు పరమ జ్ఞానం వారికి వచ్చేస్తుంది. బేహదు సనాతన ధర్మము. ధర్మము అంటే ధారణ. జీవితంలో ఏవైతే ధారణ యోగ్యమైన ఉన్నవో వాటిని ధారణ చేస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానం రావటంతో జీవితమే మారిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మస్వరూపంగా బ్రహ్మస్వరూపంగా వారు అయిపోతూ ఉంటారు. ఆత్మ నెమ్మది నెమ్మదిగా సదా మాయలో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. మాయతోటి లుప్తమైపోతూ ఉంటారు. మాయ వాళ్ళని అప్పుడు ఇంకా తాకను కూడా తాకలేదు. జ్ఞాని ఆత్మగా, యోగి ఆత్మగా, ఆత్మస్వరూపంగా, బ్రహ్మస్వరూపంగా అయినప్పుడు మాయ వాళ్ళని తాకలేదు. మాయ వాళ్ళ వెనకాల పడినా వాళ్ళని తాకను కూడా తాకలేదు. ఇంకా తీసుకో మాయకు కూడా వాళ్ళు జ్ఞానం చెప్తారు. అర్థమైపోతుంది ఇది మాయ అని. ఇక వాళ్ళు మాయ వెనకాల పడరు. మాయ వీళ్ళ వెనకాల పడుతుంది ముక్తి కోసం, పురుషార్థం తప్పించుకొని పోవటానికి. మాయకు కూడా మోక్షం కావాలి. మాయ కూడా వీరికి సదుపయోగం చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే మాయ కూడా సహయోగం చేస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞాని ఆత్మ ఎప్పుడైతే మాయ వస్తుందో, మాయ అంటే ఏంటి? ధనము, వైభవము, సంపత్తి, ఇవన్నీ జ్ఞాని ఆత్మలకు కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మస్వరూపంగా అవుతారో మాయ వెనకాల వెనకాల చాలా వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మస్వరూపంగా అవటంతో ఆత్మ అట్రాక్షన్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా ప్రజలు కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారు. పరం శాంతి కోసం చాలా ఆకర్షించబడుతూ ఉంటారు. మీరు పరం శాంతి అనే జ్ఞానం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. శాంతి కావాలన్నా, పరం శాంతి కావాలన్నా, పరం శాంతి సోచో బోలో పరం శాంతి మిల్ జాయేగా. ఇది గుర్తుంచుకోండి. బేహద్ బాపు చెప్పినటువంటి జ్ఞానము. కాబట్టి విషయము ఇలాగా అర్థం చేసుకోండి. బ్రహ్మ జ్ఞానం ఏంటో గ్రహించండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం మరి వీడియోల రూపంలో తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు ఈ యొక్క వీడియోలు అందుతూ ఉంటాయి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరమ శాంతి.